ترکستان کے ایک قدیم قصبے میں جہاں ریت کے ٹیلوں اور سرسبز وادیوں کا امتزاج تھا، ایک سوداگر رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ حارث اپنی چالاکی اور لالچ کے لیے مشہور تھا۔ اس کی تیز آنکھیں ہر سودے میں فائدہ ڈھونڈتی تھی۔ وہ ریشم، مسالے اور قیمتی پتھروں کا کاروبار کرتا تھا اور اس کی دکان قصبے کے سب سے بڑے بازار میں تھی جہاں ہر روز کاروان آتے جاتے تھے۔ ایک دن حارث ایک لمبے سفر پر نکلا۔ اس کا کاروان جو 10 گھوڑوں اور 5 خچروں پر مشتمل تھا ایک بڑے شہر کی بازار کی طرف جا رہا تھا جہاں وہ اپنا مال بیچ کر بڑا منافع کمانا چاہتا تھا۔ اس کے سوار جانور کی کاٹی کے ساتھ ایک چمڑی کی تیلی بھی بندھی ہوئی تھی جس میں 600 دینار تھی۔ یہ اس کی برسوں کی محنت کی کمائی تھی۔ تیلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا تیل کا کپ بھی لٹک رہا تھا جسے وہ اپنی مال کو چمکدار بنانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ راستے میں جب کاروان ایک گھنے جنگل سے گزر رہا تھا، حارث کی توجہ تیل کے کپ پر تھی۔ جنگل کی ہوا تیز تھی اور تیل کا کپ ہل رہا تھا۔ حارث نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی لیکن اسی دوران تیلی اس کے کاٹی سے پھسل کر زمین پر گر گئی۔ تیل کے کپ سے جھلکنے کی آواز نے تیلی کے گرنے کی آواز کو دبا دیا۔ حارث جو اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اس سفر سے کتنا فائدہ ملے گا کو کچھ پتہ نہ چلا۔ کاروان آگے بڑھتا رہا اور تیلی جنگل کی جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ اتفاق سے اسی راستے سے ایک یوسف نامی سپاہی گزر رہا تھا۔ یہ بادشاہ کا ایک قابل اعتماد آدمی تھا۔ یوسف ایک ایماندار، صاف دل اور بہادر شخص تھا جسے بادشاہ نے ایک ضروری پیغام کے لیے قریبی شہر بھیجا تھا۔ وہ اپنی تیز رفتار گھوڑے پر واپس آ رہا تھا کیونکہ اس کا کام خفیہ اور فوری تھا۔ اس کا گھوڑا جس کا نام لیہان تھا جو بہت تیز چلتا تھا اور یوسف کی نظر ہر طرف تھی تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو۔ جنگل کے اسی راستے سے گزرتے ہوئے یوسف کی نظر ایک چمڑے کی تیلی پر پڑی جو ایک درخت کے جھاڑیوں میں پسی ہوئی تھی۔ اس نے گھوڑا روکا، اترا اور تیلی اٹھائی۔ کھول کر دیکھا تو اندر 600 دینار تھے، چمکتے ہوئے سکے جو سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ یوسف نے سوچا، یہ کسی کی زندگی بھر کی کمائی ہو سکتی ہے۔ میرا فرض ہے کہ اسے اس کے مالک تک پہنچاؤ۔ اس نے تیلی کو اپنے پاس رکھا اور سفر جاری رکھا۔ ایک دن کے سفر کے بعد یوسف ایک پانی کے چشمے کے قریب پہنچا جہاں ایک بڑا کاروان آرام کر رہا تھا۔ گھوڑوں کی ہنہناہٹ، خچروں کی آوازیں اور قافلے والوں کی باتیں فضا میں گونج رہی تھی۔ یوسف نے اپنا گھوڑا پانی کے چشمے کے پاس باندھا، پانی پیا اور ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ وہاں 2 آدمی بات کر رہے تھے جو حارث کے قافلے میں سے تھے۔ ایک بولا، سنا ہے حارث سوداگر کی تیلی گم ہو گئی ہے جس میں 600 دینار ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جو کوئی تیلی لے آئے گا اسے تیلی کا آدھا حصہ ملے گا، یعنی 300 دینار۔ دوسرا ہنس کر بولا، حارث اور انعام، وہ لالچی ہے، کبھی اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ سب جانتے ہیں کہ وہ چالاک ہے۔ یوسف نے یہ سنا تو فوراً سمجھ گیا کہ یہ وہی تیلی ہے جو اسے ملی تھی۔ یوسف نے قافلے والوں سے حارث کے خیمے کا پتہ کیا۔ یوسف حارث کے خیمے میں گیا اور دیکھا تو حارث اپنے خچر کے پاس بیٹھا اپنی تیلی کی گمشدگی پر واویلا کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک اب بھی موجود تھی۔ یوسف نے کہا، حارث صاحب، آپ کی تیلی مجھے جنگل میں ملی ہے، اس میں 600 دینار ہے، بالکل وہی جس طرح تو نے اعلان کیا تھا، اور آپ نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ نصف یعنی 300 دینار انعام میں ملے گا۔ اگر آپ انعام دیں تو میں تیلی واپس کر دوں گا۔ حارث نے یوسف کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ سوچنے لگا، یہ ایک عام سپاہی ہے، اسے کیسے ٹالوں؟ اگر میں انعام نہ دوں تو پوری تیلی میری ہوگی۔ اس نے فوراً ایک ترکیب سوچی اور بولا، یوسف، اس تیلی میں ایک قیمتی ہیرا بھی تھا،
जो मेरी बीवी के जेवरात के लिए था, इसकी कीमत 1000 दीनार है। वो हीरा कहाँ है? अगर वो मिल जाए तो मैं इनाम दूंगा। यूसुफ हैरान हो गया। इसने कहा, हारिस साहब, तेली में सिर्फ दीनार थे, कोई हीरा नहीं। आपने वादा किया था, अब आप क्यों बहाना बना रहे हो? हारिस ने इसरार किया, नहीं, हीरा जरूर था, शायद तुमने हीरा चोरी कर लिया। यूसुफ गुस्से में बोला, मैं बादशाह का सिपाही हूँ, चोर नहीं। अगर आप यूं कहते हो तो मामला बादशाह के दरबार में चलेगा। हारिस को लगा कि वो अपनी चालाकी से जीत जाएगा, क्योंकि वो एक मशहूर सौदागर था और यूसुफ एक आम सिपाही। वो बोला, चलो एक दिन का सफर है, हम बादशाह के दरबार में फैसला करेंगे। अगले दिन दोनों बादशाह के दरबार में पहुंचे। दरबार एक अजीम अशान महल में था। बादशाह का तख्त संगमरमर का था और वहाँ हर तरफ अदल और इंसाफ की बातें गूंजती थी। बादशाह ने मामला सुना और अपने काबिल काजी मौलाना अब्दुर्रहमान को बुलाया। काजी एक बूढ़ा दाना आदमी था, जिसकी सफेद दाढ़ी और गहरी आंखें सच और झूठ को फौरन पकड़ लेती थी। दरबार में लोगों का हुजूम था, क्योंकि हारिस की लालच की बातें मशहूर थी और सब लोग ये देखना चाहते थे कि अब क्या होगा। काजी ने पहले यूसुफ से पूछा, बेटा क्या मामला है, तेली क्यों वापस नहीं कर रहे? यूसुफ ने सर झुकाते हुए कहा, हुजूर, मैं बादशाह का सिपाही हूँ। मैंने जंगल में एक थैली पाई जिसमें 600 दीनार थे। मैंने सुना कि हारिस ने ऐलान किया है कि जो भी मेरा थैली वापस ले आएगा, इसे मैं इनाम में निस्फ यानी 300 दीनार दूंगा। लेकिन जब मैं थैली देने गया तो इन्होंने हीरे का बहाना बनाया। थैली में कोई हीरा नहीं था, मैं कसम खाता हूँ। काजी ने सर हिलाया और हारिस की तरफ देखा। काजी ने हारिस से पूछा, सौदागर, तुम हीरे की बात कर रहे हो, बताओ वो हीरा कहाँ से खरीदा, कब, कितनी कीमत थी, किससे लिया? हारिस घबरा गया। इसका हीरे का दावा झूठा था। वो बोला, हुजूर, वो हीरा मैंने 1 साल पहले खरीदा था, कीमत 1000 दीनार थी। एक ताजर से लिया था जिसका नाम उमर था, लेकिन इसकी आवाज़ कांप रही थी। काजी ने मजीद पूछा, हीरे का रंग, साइज, इसे तेले में क्यों रखा? हारिस के जवाबात में जोल आ गया। वो एक बार बोला कि हीरा नीला था, फिर बोला सुर्ख। वो एक बार बोला कि हीरा नीला था, फिर सुर्ख। इसका पसीना छूट रहा था और दरबार में मौजूद लोग हंसने लगे। काजी ने बादशाह की तरफ देखा और फैसला सुनाया, हारिस, तुम्हारी तेली में हीरा था जैसा तुम कहते हो, लेकिन यूसुफ को जो तेली मिली है इसमें हीरा नहीं है, लिहाजा ये तुम्हारी तेली नहीं है। काजी ने यूसुफ की तरफ देखा और बोला, यूसुफ, तुम तेली 40 दिन तक अपने पास रखो। अगर कोई हीरे वाला तेली का दावा करे तो दे देना, वरना ये तुम्हारी है। काजी साहब ने हारिस से कहा, तुम दोबारा ऐलान करो और हीरे का जिक्र करो। हारिस रोता रह गया। इसने अपनी लालच में सब कुछ खो दिया। लोगों ने कहा, हारिस की चालाकी इसी पर भारी पड़ी। 40 दिन गुजर गए, कोई दावा न आया। यूसुफ के दिल ने तेली रखने की इजाजत न दी। वो एक ईमानदार सिपाही था और इसे लगा कि ये पैसे इसका हक नहीं है। वो दोबारा दरबार गया और बादशाह से बोला, हुजूर, ये 600 दीनार यतीम खाने को दे दे ताकि गरीब बच्चों का भला हो। बादशाह ने यूसुफ की ईमानदारी की तारीफ की और हुक्म दिया कि दीनार यतीम खाने को दे दी जाए। यूसुफ को बादशाह ने एक आला ओहदा अता किया और इसकी ईमानदारी की दास्तानें पूरी कस्बे में फैल गई। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है और अंजाम कार इसे जलील और ख्वार कर देता है। हारिस अपनी चालाकी और झूठ के जरिए ज्यादा पाने की ख्वाहिश में वही कुछ खो बैठा जो इसके पास था। दूसरी तरफ यूसुफ की ईमानदारी और दियानत ने न सिर्फ इसे इज्जत दी बल्कि बादशाह के दरबार में मुकाम भी बुलंद किया। असल दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि ईमानदारी, नेकनीयती और वादे की पासदारी है। जो शख्स हारिस की तरह लालच में पड़ता है वो सब कुछ हार देता है, और जो यूसुफ की तरह दियानत पर कायम रहता है वो हमेशा सुरखरू होता है।